Салом алейкум, мегзарем ба машқи 291 ва дар машқи 291 мо электродинамикаро давом медиҳем. Муқоимати умумии қитъаи занҷири дар расм тасвирёфта чӣ қадар аст? Муқоимати симҳои васлкунандаро ба эътибор нагиред. Яъне ки дар ин ҷо дода шудааст, бояд мо муқоимати умумиро ёбем. Муқоимати умумиро дар ҳолати параллели резисторҳо ки дар ин ҷо оварда шудааст, чунин мо ёфта метавонем 1 тақсими r баробар аст ба 1 тақсими r1 ҷамъи 1 тақсими r2 ҷамъи 1 тақсими r3 ва ҷамъи ва ҳоказо. Мо метавонем бо чунин формула ёбем r умумиро ва боз як роҳи дигар ҳаст. Агар бинед дар ҳама ҳолат агар резисторҳо муқоимати як хела дошта бошанд, агар мо ин резисторҳоро ҳисоб мекунем, дар ин ҷо 1 2 3 се резистор мавҷуд аст ва ҳамаи онҳо муқоимати якхела доранд ва r умумиро метавонем ёбем ки 60 тақсими 3, яъне ки аз як муқоимати резисторро мегирем ба 3 ба суммаи умумии резисторҳо тақсим мекунем ва ин мешавад баробари 20 ом. Хуб, яъне ки муқоимати умумии ин резисторҳо ба 20 баробар мешавад. Ва бо чунин формула низ мо ёфта метавонем, агар низ ҳисоб кунед, ба 20 ом баробар мешавад. Ва агар резисторҳо якхела муқоимат дошта бошанд, агар танҳо ба миқдори онҳо чӣ кор мекунем? Тақсим мекунем ва ҷавоби 20 омро дар D мо ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 300. Чойники электриро ба шабакаи шиддаташ доимӣ пайваст мекунанд. Агар муқоимати электрикии спирал 48.4 ом бошад, тавоноии чойник чӣ қадар ҳаст? Яъне ки мо гуфтем ки P баробари I зарби U аст ва дар ин ҷо ба мо R дода шудааст ва U дода шудааст. Аз ин ҷо мо I-ро мекушоем, U тақсими R мешавад ва зарби U, яъне ки U квадрат тақсими R мешавад. Хуб, мо дар ин ҷо бошад бо ҳамроҳи шумо чиро меёбем? Тавоноиро меёбем, тавоноии ин чойникро, яъне ки 220 дар квадрат тақсими чанд мешавад? 48.4 ва ин баробар мешавад ба, агар хато накунам, ба 1000 ватт. Хуб, ба 1000 ватт ва ҷавоби B-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Дар ин ҷо дода шудааст 1000 ватт. Мегузарем ба машқи 301. Муҳаррики электрикии тавоноияш P баробари 120 ватт бо шиддати доимии 60 волт кор мекунад. Қувваи ҷараёнро ёбед, яъне қувваи ҷараён мешавад I баробар P тақсими U. Хуб, P мо 120 ватт мебошад ва U мо 60 ва ин 2 амперро ташкил мекунад ва ҷавоби A-ро интихоб мекунем. Бо шумо мегузарем ба машқи 302. Ҳангоми пайваст кардани чойники электрӣ ба шабакаи шиддаташ доимӣ аз спирали он ҷароини қуввааш 0.5 ампер ҷорӣ мешавад. Дар 5 дақиқа ҷароини электрикӣ дар чойник чӣ қадар корро иҷро мекунад? Яъне ки мо дар ин ҷо дорем чиро корро бояд ёбем. Агар P баробар бошад ба A тақсими T, аз ин ҷо мо A-ро ёбем, чӣ мешавад? P зарби T ва P-ро мекушоем. P ҳаст I зарби U ва зарби T мешавад. Ва мо дар ин ҷо мемонем U-и мо 220 аст, I мо 0.5 аст, 0.5 зарби 220 зарби 5 зарби 60, яъне ки ба системаи Си мегардонем, ба 60 сония инҷа табдил меёбад ва ҳама инро агар зарб кунем, чанд мешавад? 33000 ҷоуль мешавад. Хуб, 302 33000 ҷоуль мешавад ва ҷавобро мо интихоб мекунем 33000 ҷоуль ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 303 ва дар ин ҷо дода шудааст талаба лампаи дуро ба шабака пайваст мекунад. Қувваи ҷароини электрӣ дар лампа чӣ қадар хоҳад шуд? Яъне ки дар лампаи ду пайваст кунад, агар мо бояд қувваи ҷароини электрикиро ёбем. I баробар ҳаст ба
P تقسیم او. خب پیمو چقدر است؟ پیمو 6 وات است و تقسیم او میکنیم 12 و این میشود 0.5 امپر. خب 0.5 امپر جوابی آ رو چکار میکنیم؟ با امروی شما انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 304. در مشق 304 بعد از پیوست کردن کلید که جریان الکتریک در لامپا در دایم 10 ثانیه چقدر کار رو اجرا میکنن. یعنی که با مو توانایی دو داشته است. توانایی برابر ای ضرب او هست. از اینجا میبینیم ای مو 0.1 امپر است. خب و اوی مو باشد 3 ولت. از اینجا میبینیم 0.3 وات. خب و باید ما چی رو یابیم؟ کار رو یابیم و کار برابر است با توانایی ضرب وقت و در اینجا میگذاریم و 0.3 وات ضرب 10 ثانیه و این میشود 3 جول. جوابی ا رو با امروی شما انتخاب میکنیم. در اینجا میگذاریم با مشق 305. در زمول توانایی 8000 وات جریان الکتریکی در دامی ت برابر 2 ساعت چقدر کار رو اجرا میکند. یعنی که ا برابر میشود با همین فرمولا پ ضرب ت. خب 1000 وات ضرب چند میشود؟ ضرب 2 ساعت. ضرب 2 ساعت میشود و این میشود 2000 چی وات ضرب ساعت. خب و جوابی د رو با امروی شما انتخاب میکنیم. خب ما در مشق 305 بودیم. میگذاریم با مشق 306 با امروی شما و در مشق 306 گفته شده است که لامپ الکتری تواناییش P برابر 3 وات با قوه جریانی ای برابر 0.25 امپر ساخته شده است. لامپ با شبکه کدام شدت الکتری باید پیوست کنیم تا که لامپا معتدل چکار کند؟ کار کند. یعنی که ما میدونیم P برابر 3 وات است، ای برابر 0.25 امپر. باید ما شدت او رو یابیم در مشق 306 و ما او لازم است، او رو ما نمیدونیم و پریم P برابر ای ضرب او است. خب او رو اگر اینجا یابیم میشود P تقسیم ای و 3 و تقسیم 0.25 چی می شود؟ امپر می شود. و با چنین طرز ما با امروی شما می بیم و چند می شود در اینجا؟ 12 ولت می شود. خب بیاید حساب کنیم. так 3 تقسیم می شود با 0.25. خب 12 ولت. 12 ولت می شود و جواب دی رو انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 307. جریان الکتری در لامپا در دوام ت برابر 20 ثانیه کاری 30 جول رو اجرا کرد. توانایی لامپا چقدر است؟ یعنی که توانایی برابر است با ا تقسیم ت. تقسیم میکنیم و میبینیم میشود با 1.5 وات. خب با 1.5 وات و جوابی ا رو انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 308. در چند وقت در لامپ P برابر 3 وات جریان الکتریکی کاری 6 جول رو اجرا میکند. باوری دارم که این مشق رو حل کردن میتونید و میگذاریم با مشق 309. هنگامی به شبکه شدت الکتریکیش 220 ولت پیوست کردن در زمو قوه جریان الکتریکی در آن 5 امپر بود. توانایی در زمو چقدر است؟ یعنی که اینش رو حل کردن میتونید. میگذاریم با مشق 310. در زمول تواناییش P برابر 1100 وات با شدت الکتریکی 220 ولت کار میکند. قوه جریان رو در زمول یابید. ای برابر است با P تقسیم او و P ما 1100 می باشد. شدت ما 220 ولت و در اینجا ما با امروی شما حاصل میکنیم 5 امپر. خب 5 امپر میشد. 5 امپر و این جوابی ا می باشد. جوابی ا رو قبول میکنیم. میگذاریم با مشق 311. در زمول الکتری تواناییش P برابر 1100 ولت جریان 5 امپر است. شدت الکتریکی کوری در زمول چقدر است؟ ما البته این задачу رو حل کردیم با مانند задача 310 می باشد
و میگذاریم با مشق 312. منقلی که برای شدت الکتریکی او برابر 220 ولت ساخته شده است توانایی 8200 ولت می باشد. منقل برای کدام قوه جریانی الکتریکی چیز است موافق است و این رو اگر یابیم سپلیتر رو به تقسیم او خب 2200 وات تقسیم می شود با 220. خب تقسیم میکنیم و این 10 می شود 10 امپر. خب جواب آ رو چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم با همراهی شما. میگذاریم با مشق 313. лампа электрит мувофиқ ба шиддати 220 вольт ва қувваи ҷараёни 0,4 ампер сохта шудааст. тавонои лампа чӣ қадар аст? бинависед ҷавобашро дар комментария. бояд донам ки инро низ ҳал карда метавонед. мегузарем ба машқи 314. магнитҳои доимии дар расм тасвирёфта пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд? яъне бинед ки инҳо чӣ ҳастанд, бо ҳам муқобил хобиданд. яъне ки ин қисми ҷанубии магнит мебошад ва ин боштагар қисми чӣ аст? қисми шимолии магнит. қисми ҷанубӣ ва қисми шимолии магнит бо ҳамдигар чӣ мешаванд? аз таъсири мутақобила ҷазб мешаванд. ва ҷавоби д-ро чӣ кор мекунем? интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. дар машқи 314 мегузарем ба машқи 315 ва бинед ки дар ин ҷо магнитҳо чӣ хел як полюсро доранд, яъне он аст ки як тарафро доранд. ва аз ин сабаб онҳо баъд аз таъсири мутақобила аз ҳам чӣ мешаванд? тела мехӯранд. ва ҷавоби с-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. барое ки тарафи магнитҳо якхел ҳастанд, тарафи магнитҳо якхела бошанд, агар онҳо аз ҳам чӣ мешаванд? дур мешаванд. 316 машқ. шиддат дар симпечи дуюми трансформатори пасткунанда ба 12 вольт баробар аст. агар коэффициенти трансформатсияи трансформатор К баробари 3 бошад, шиддат дар симпечи якум чӣ қадар аст? бинед ки дар ин ҷо дода шудааст трансформаторҳо, яъне ки U1 тақсими U2 ин баробар мешавад ба N1 тақсими N2. ин баробар ҳаст ба К. агар К-и мо бузург бошад аз 1, хоб ин мешавад пасткунанда, трансформатори пасткунанда, яъне ки шиддатро паст мекунад. трансформатори пасткунанда мешавад. агар К хурд бошад аз 1, хоб ин мешавад баландкунанда. ин ҳаст баландкунанда, яъне ки шиддатро чӣ кор мекунад? Баланд мекунад. ва ин миқдори ҳамун печакҳое ки дар трансформатор ҳаст ҳамунро нишон медиҳад. N1 ва N2. ва масалан мегирем ин дилак боштагар чун ин рафтааст, ин як дилак ва дар ин боштагар ду бор давр мезанад. дар ин ҷо агар бинем N1 баробари 3 шавад, дар ин ҷо N2 баробари чанд мешавад? баробари 2 мешавад. ва ин мешавад трансформатори чӣ? Трансформатори пасткунанда. ин мешавад трансформатори пасткунанда. нигоҳ кунед ки дар ин ҷо як печакҳо зиёданд, дар дуюмаш бошадагар каманд. агар хоҳем ки баланд кунем, дар якумаш кам печак мешавад, дар дуюмаш зиёд печак мешавад. ва коэффициенти К ин коэффициенти ҳамун трансформатор аст ки дар ин ҷо ба мо дода шудааст баробари 3 аст. ва формулаи трансформаторҳои баландкунанда пасткунанда чунин ишора меёбанд ва К-ҳоро мо низ бо шумо гуфтем. бо дар дарсҳои теория дар бораи ин чизҳо гуфта шудааст, метавонед бинед. хоб мо бояд U1-ро ёбем ва U1 ин баробар аст U2 аз формула зарби К. хоб ва U2-ро мемонем 12 вольт зарби чанд? Зарби 3 ва ин мешавад 36 вольт. 36 вольт мешавад U1 ва ҷавоби с-ро интихоб мекунем бо шумо. мегузарем ба машқи 317. машқи 317 мегузарем. шиддат дар симпечи якуми трансформатори баландкунанда ба 16 вольт ба 6 вольт мебошад баробар аст. агар коэффициенти трансформатсияи трансформатор 0,5 бошад, шиддати U2 дар симпечи дуюми трансформатор чӣ қадар аст? яъне ки бояд мо чиро ёбем? U2-ро ёбем.
او یک رو ما میدونیم 6 ولت کی ما 0.5 است. خب و این برابر می شود با 12 ولت و جواب بی رو با همراه شما انتخاب میکنیم. خب میگذاریم به مشق 318. با مشق 318 میگذاریم و در اینجا هست شدت الکتریک در پیچک یکم ترانسفورماتور 3 ولت می باشد اگر کوفیشنت ترانسفورماسیا این ترانسفورماتور که برابر 2 باشد شدت الکتریک در پیچک این ترانسفورماتور چقدر است. این رو بیایید در کامنت نویسید که چند از شما حاصل شد و میگذاریم با مشق 319 در پیچک یکم ترانسفورماتور قوه جریان الکتریک ای برابر 0.25 امپر است. در پیچک تیم باشتگری برابر 1 امپر است. کوفیشنت ترانسفورماتور چقدر است؟ یعنی که ببینید که در اینجا با امپر داده شده است. یعنی که باید ما دانیم که شدت اولای ترانسفورماتور این برابر است به شدت اخیرای ترانسفورماتور. یعنی که در اینجا اگر پیچکو باشه من شدت یکم این برابر است به شدت دوم و شدت رو ما میبخشید شدت نه توانایی رو ما میدونیم که توانایی اگر پی یک رو مونیم این میشود ای یک ضرب او یک این است برابر به ای دو ضرب اوی دو. خب از اینجا ما چی رو میبینیم؟ ما میدونیم که خب ما در اینجا هستیم. ما باید کوفیشنت ترانسفورماتور رو یابیم. یعنی که اگر بینید یعنی که اگر اوی یک تقسیم اوی دو این برابر که باشد اگر خب از اینجا ما این فرمول رو میبینیم اوی یک تقسیم اوی دو برابر می شود با ای دو تقسیم ای یک. خب و ای دو تقسیم ای یک این هست ای دو یک برابر می شود یک تقسیم 0.25. خب یک تقسیم 0.25 می شود و این برابری چند می شود؟ برابری 4. یعنی که ما برابری 4 است. با جواب بی رو با همراه شما انتخاب میکنیم. جواب بی رو در اینجا با همراه شما انتخاب میکنیم. یعنی که فرمولا می شود ای دو تقسیم ای یک. خب ای دو تقسیم ای یک می شود در اینجا. اگر با چی حساب کنیم؟ اگر ما با قوه جریان حساب کنیم، اگر با شدت حساب کنیم اگر او یک تقسیم او دو می شود و برابر اینا برابر کم می شوند. میگذاریم با مشق 320. در مشق 320 آورده شده است که شدت الکتریک در پیچک یکم ترانسفورماتور 120 ولت است. در پیچک دومی ترانسفورماتور 12 ولت است. کوفیشنت ترانسفورماتور چی قدر هست؟ یعنی که ما میدونیم که او یک تقسیم او دو این برابر است با چی؟ با 120 تقسیم 12. خب و این می شود 10. یعنی که این برابری 10 می شود و از اینجا ما بی رو انتخاب میکنیم. یعنی که کوفیشنت ترانسفورماتور 10 می باشد. میگذاریم با مشق 321. خطهای نقل انرژی الکتریک از مواد یخی ساخته شدهاند. در روزی خط یکم 50 کیلومتر، خط دوم 100 کیلومتر، خط سوم 200 و خط چهارم 500 کیلومتر می باشد. در کدام خط تلفات زیادترین انرژی الکتریک پوشیده می شود؟ در همون خطی که از همه زیاد باشد. چند که قوه جریان راه دو رو طی می کند همون قدر تلفات انرژی الکتریک زیاد می شود. یعنی که از چی گویم از مسافه وابستگی دارد. چند که مسافه دور باشد همین تلفات انرژی الکتریکی به نظر می رسد. یعنی که ما مشاهده کردن می توانیم و این در خط چهارم است. یعنی که در خط چهارم 500 کیلومتر است و در خط چهارم ما از همه بسیارتر می بینیم که انرژی الکتریکی ما چی می شود؟ تلفات می شود و جواب دی رو با همراه شما انتخاب می کنیم. میگذاریم به مشق 322. کدام جسم‌ها جریان الکتریکی رو نمیگذارونند؟ دیالکتریک‌ها نمیگذارونند جریان الکتریکی رو. یعنی که دیالکتریک هستند.
جوابی سی رو میگیریم و میگذاریم با مشق 323. در بطاریه افتابی کدام تبدیلیابی انرژی با وجود می آید؟ یعنی که انرژی روشنایی به انرژی الکتریکی تبدیل می یابد. جوابی آ رو چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. انرژی روشنایی به انرژی مکانیکی نه، انرژی مکانیکی به انرژی روشنایی نه، انرژی گرمی به انرژی روشنایی نه. دوری نمیگیرم. میگذاریم با مشق 324. در نیروگاه‌های برقی آبی کدام تبدیلیابی انرژی با وجود میآید؟ این رو ببخشید 324 بود. در نیروگاه‌های برقی آبی کدام تبدیلیابی انرژی با وجود میآید؟ بیاید این رو مستقلانه اجرا کنید. مستقلانه هست و میگذاریم با مشق 325. در فوتوالمنت ها کدام تبدیلیابی انرژی با وجود میآید؟ نیز این مثل چی گویم مثل باتری آفتابی است، یعنی که باتری آفتابی این فوتوالمنت ها میباشند، یعنی که روشنایی رو گرفته چیکار میکنند؟ با انرژی الکتریکی تبدیل میدهند و در اینجا نیز همین روند با کار میآید، یعنی که روشنایی رو گرفته با انرژی الکتریکی فوتوالمنت ها چیکار میکنند؟ تبدیل میدهند و جوابی آ رو انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 326. اگر سیم میسین ایزوляция داشته رو در میخ پیچونیم و سیم رو به منبع جریان الکتریکی پیوست کنیم، میخ آهن‌پره‌ها رو به خود جذب میکند، یعنی که مگنیت میشود. اگر ما یک میخ رو گرفته در گیرد وی سیم جریان الکتریکی داشته رو پیچونیم، همین میخ چی میشود؟ مگنیت میشود، یعنی که مگنیت میشود و این مگنیت آهن‌پره‌ها رو به خود جذب میکند و این تاثیر رو چی مینامند؟ این تاثیر تاثیر مگنیتی است. تاثیر مگنیتی است و جوابی آ رو چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. میگذاریم به مشق 327. در رفت الکترولیز میز از محلول پروس میز جدا میشود. این کدام شکل تاثیر جریان الکتریکی است؟ این شیمیایی است، یعنی که پروس نیست، این شیمی است و ما سی رو جواب سی رو انتخاب میکنیم. میگذاریم به مشق 328. اگر لامپ تاسونیشی که در آن جریان الکتریکی جاری است گرم شود، در کدام شکل تاثیر جریان الکتریکی است؟ وقتی که لامپای ما تفسیش میکند و در اون جریان الکتریکی جاری است و او گرم میشود، این کدام شکل تاثیر جریان الکتریکی است؟ یعنی که این جریان تاثیر الکتریکی حرارتی می باشد و ما در اینجا با همراه شما چیکار میکنیم؟ جواب بی رو انتخاب میکنیم. جواب بی رو انتخاب میکنیم. خب در اینجا ما درسای خود رو با آخر میرسانیم و میگذاریم در درسای آینده، یعنی که تمام نمیکنیم، مفقد این درس رو تمام میکنیم، میگذاریم با قسمای دیگری فیزیکا. خیر خوب مانید.